परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी नूं पता ही है कि आप जी दे नाल धन धन जगत पिता श्री गुरु रविदास महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी की जो लड़ीवार व्याख्या चल रही है। अज आपां गुरु रविदास महाराज जी की बाणी के 13वें शब्द ते पहुँच चुके हाँ। दूध ता बछरै थनों बिटारियो, फूल भंवर जल मीन बिगारियो। ये शब्द जुगो जुग अटल, गद्दी नशीन शाहे ए शहनशाह, दुनिया के सांझे रहबर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के 525 अंक उत्ते सुभाएमान है अते गुजरी राग दे विच उचारण किया होया है। सो आओ आपां शब्द नूं पढ़दे हाँ, समझदे हाँ अते अपने जीवन का आधार बनाउंदे हाँ जी। विचारा आरंभ करन तो पहला अपने सतगुरां नूं होइए नतमस्तक, बुलाइए फतेह। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी श्री रविदास जी के पदे। घर तीजा दूध ता बछरै थनहों बिटारियो, फूल भंवर जल मीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहाँ लै चरावो, अवर न फूल अनूप न पावो। रहाओ मैला गर बेरे है भुयंगा, बिख अमृत बसैं एक संगा। धूप दीप नहीं बेदैं बासा, कैसे पूज करहैं तेरी दासा। तन मन अर्पों पूज चरावों, गुर प्रसाद निरंजन पावों। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। इस शब्द दे विच धन धन जगत पिता श्री गुरु रविदास महाराज सच्चे पातशाह जी उन्हां लोकां नूं समझा रहे ने अते अपनी माता जी नाल वार्ता कर रहे ने। माता मत पिता संतोख, माता नूं गुरबाणी दे विच मत भी आखिया गया है, पिता नूं संतोख भी आखिया गया है। हर एक शब्द नूं जदों आपां अर्थ करने तां उहदे वक्खरे वक्खरे अर्थां दे विच लैना पैना। जिवें पवन गुरु पानी पिता, कई जगह ते पानी नूं पिता आखिया गया है। वो किहड़े कंसैप्ट विच गुरु साहब गल करदे ने, आपां उस कंसैप्ट दे विच गल करांगे। पर आपां इत्थे सौखे तरीके नाल समझण लई आपां गुरु रविदास महाराज सच्चे पातशाह जी की वारता जो है वो उन्हां दी अपनी माता जी दे नाल हो रही है। धन धन सत्कारयोग माता कलसा जी, भावें कि माता मत पिता संतोख नूं सामने रखदिआं होइआं ये मत नाल गल चल रही है। पर आपां इत्थे गुरु प्यारी संगत जी नूं सौखे तरीके नाल समझ लग सके, सत्कारयोग माता कलसा जी नाल वारता करदे होए गुरु रविदास महाराज जी की कहंदे ने, ये आपां दृश्य तुहाडे सामने लिआवांगे। माता जी नूं कह रहे ने, माता जी ਜਿਹੜੇ लोग मूर्तियां दी पत्थरां दी अपने अपने भगवानां दी पूजा करते हैं, मैनू तो ये सारियां चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ लैके जाते हैं उन्हां कोले कोई दुध लैके जाता, कोई फुल लैके जाता, कोई अगरबत्ती लैके जाता, कोई धूफ लैके जाता, कोई मठियाई लैके जाता। माता जी ये जिन्ना कुछ लैके जा रहे ने, भेटा कर रहे ने, ये तो मैनू पहले ही झूठियां लग रही ने। कोई ऐसी सुच्ची चीज़ है जिहड़ी अकाल पुरख नूं रब नूं भेटा की जावे। हुण जिहड़ी मूर्ति नूं जाके भोग लवाउंदे ने, कोई मूर्ति दे अगे कोई ऐसी चीज़ है जिहदे उत्ते कोई वधिया ऐसे फुੱਲ चढ़ाए जाण जिहड़े झूठे ना होण, ऐसी चीज़ खवाई जावे जिहड़ी पहलां झूठी ना होवे। ते गुरु रविदास महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे कर्म कांडां ते चोट मार रहे ने और बड़े प्यार दे नाल समझा रहे ने। वो ये गल साडे भी समझ लग जानी चाहिदी है। एक गल नोट करिओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी, सतगुरां की बाणी जदों भी समझा रही है तो पूरी कायनात नूं सामने रख के समझा रही है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਵੋਂ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੋਂ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੋ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦ ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਲਸਾਂ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਿਓ ਖਾਂ। ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਧੋ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਅੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ YouTube 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ, ਅਨੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਕਲਸਾਂ ਜੀ, ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਛੜੈ ਥਨੋਂ ਬਿਟਾਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਚੋਇਆ ਸੀ, ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਮੱਝ ਥੱਲੇ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਵਿਗਾਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੁੰਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਭੋਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਲ ਮੀਨ ਵਿਗਾਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਲਮੇ ਹੋਥੇ, ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦਾ, 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੇ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ। ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ ਕਿਆ ਕਾਏ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਡੱਡੂਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਸੱਪ ਨਿਓਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜ ਰਹੇ, ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਿਹਫਲ ਹੈ ਸੇਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਲਸਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਨ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੂਏ, ਤੁਰਕ ਮੂਏ ਸਿਰਨਾਈ, ਓਏ ਲੈ ਜਾਰੇ ਓਏ ਲੈ ਗਾਡੇ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਦੋਹੂ ਨਾ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਲਸਾਂ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕਲਸਾਂ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ? ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਓਏ ਭਲਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਨਹਾਰਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਆ ਭਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਝੂਠਾ, ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ, ਫੁੱਲ ਝੂਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਮੈਲਾ ਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭਯੰਗਾ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੈ ਇੱਕ ਸੰਗਾ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਿਖ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜਾ ਗੁਣਾ ਕਹਿਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਲਾ ਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭਯੰਗਾ,
ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੈ ਇੱਕ ਸੰਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰੇ ਘਸਾ ਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਾ ਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭਯੰਗਾ। ਭਯੰਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ, ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਪ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਦੀਪ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ, ਨਈ ਬੇਦੈ ਬਾਸਾ। ਨਈ ਬੇਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪੰਜੀਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਡੂ ਹੋ ਗਏ, ਮਠਿਆਈ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਫਿਰ ਦੀਵਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਧੂਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਦਾਂ ਬਾਸਾ, ਜਿਹਨੇ ਖਿਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ, ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ? ਰੋਟੀ, ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੀ ਆ, ਚੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਅੱਗ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਜੋ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਬੇਦਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋਂ। ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰਅੰਜਨ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਬੇਦਾਗ। ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਾਗ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਿਰਅੰਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਧੋ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਾਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨਾ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨਗਤ ਮੋਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰਾਇਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨਾ ਤੋਰੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ, ਫੁੱਲ, ਧੂਪ, ਚੰਦਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਰਚਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨਗਤ ਮੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਲਸਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੈ।
ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਲਸਾਂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰਿਓ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਦੂਧ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰੈ ਥਨੋਂ ਬਿਟਾਰਿਓ, ਫੂਲ ਭਵਰ ਜਲ ਮੀਨ ਬਕਾਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਜੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁੰਘ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੂਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਲਈ। ਜਲ ਉਹ ਵੀ ਜੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਲਾਹ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਵੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਭਯੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਆਦਿਕ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਪ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਿਖ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ। ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਧੂਪ ਨੇ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦੈ ਬਾਸਾ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੈ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ। ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਧੂਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋਂ ਪੂਜ ਚਰਾਵੋਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨਾ ਤੋਰੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਮੇਰੀ ਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।